Das Frankfurter Bahnhofsviertel ist weit mehr als ein bekannter Stadtteil. Für viele Afghaninnen ist es ein Ort der Ankunft, des Aufbaus und der Gemeinschaft. Wir tauchen ein in die Geschichten derer, die diesen Ort prägen und erleben. Wir haben sie gefragt, wie sie nach Frankfurt gekommen sind, was das Bahnhofsviertel für sie bedeutet und wie sie hier ihre afghanische Kultur bewahren und weitergeben. Unsere Gespräche decken eine breite Palette an Themen ab, von den Herausforderungen und Chancen, denen sie als afghanische Unternehmerinnen begegnen, bis hin zu den persönlichen Verbindungen, die sie in ihrer neuen Heimat Frankfurt aufgebaut haben. Ich bin hier in Deutschland geboren und ich bin hier auch vor allem im Bahnhofsviertel aufgewachsen. Wir haben eine Möglichkeit gesehen, etwas aufzubauen und haben es dann auch genutzt und machen jetzt hier unser Geschäft weiter. Es hilft den afghanischen Menschen sehr. Zum Beispiel kommen die her und kriegen dann direkt Hilfe. Sie werden irgendwo zugewiesen und können dann auch schneller Deutsch lernen und sich schneller integrieren. Wir machen ja ab und zu Ferien in Afghanistan, aber wir sind ja jetzt nicht jede Sommerferien in Afghanistan, deswegen hilft es hier vor allem, sich nochmal mit den Menschen zu verbinden und die eigene Kultur näher zu kommen. Die größten Probleme sind hier Rassismus und zum Beispiel aggressive Deutsche, die dann den Afghanen das nicht gönnen und vor Neid dann auch hier Probleme machen. Zum Beispiel versuchen sie uns das Leben hier zu erschweren. Sie versuchen uns zum Beispiel das Geschäft wegzunehmen oder uns einfach die Arbeit zu erschweren, indem sie irgendwelche Tätigkeiten machen, die uns nicht interessiert sind. Beschweren sich bei den Vermietern, die Nachbarn, der Hausmeister, andere einfach Passanten, die hier vorbeilaufen. Gute Erfahrungen mit der Stadt haben wir nicht, aber wir versuchen uns untereinander zu helfen und so uns auch gegenseitig aufzubauen. Wir machen zum Beispiel, das fängt ja klein mit den Einkauf an, wenn man hier was fehlt oder dort was fehlt, dann hilft man sich gegenseitig. Oder wenn jetzt zum Beispiel ein Geschäft zum Einkauf geht, bittet man die Person darum, dass sie auch für uns einkauft und dann hilft man sich gegenseitig. Also wir sind in der Gemeinschaft sehr verbunden. زه تقریبا 10 کاله کېږي چې جرمني ته خپله خاص کر کې فرانکفورت ته ځم راځم از زیارت کننده یو زیارت مو کولو نو د 2022 نه پس ته مونږ د سرمایه ګذاري هغه وکړلو بلې همدلته مونږ خرید هغه کولو خو هغه وخت کې دومره افغانانو دوکانان نه وو ټول د عربو او د ترکانو دوکان اوس رښتیا چې هغه وګورئ افغان مهاجرین ډېر زیات راغلي دي ډېر هغه یو مرکز یو کابل لکه منډوي چې وګورئ همغه رقم یو د ځای جوړ شوی ده هم که یا عید وي یا روژه یا کوم بل مراسم وي کوم څه خاص هغه نو خلک دا باور به ونه کوي چې دا فرانکفورت دی خلک په محلي کالیو کې خلک ګرځي نو یو رقم همغه د افغانستان کلتور او مینه یې همدلته فرانکفورت ته راوړې ده نو بل چې همدلته سړی اوسیږي باید د خپله د کلتور او دغې مملکت ته هم باید ښه هغه ورکړلی شي. موږ یو غټه مشکله د نشې فروشان سره لرو په دا خواشا کې نو دغه پوډریان یا که یا د متعدین یا د دلته ډېر زیات دي نو موږ خپل خاص مشتریان ټول فامیلي دي اما دا منطقه کې 5 بجو نه پس د اروپا د غرب ده سړی همغه ښه امن محسوس کوي لیکن د 5-6 بجو نه وروسته نه موږ ته فامیلي راځي نه نور هغه راځي نو دا هغه شی په بیخه په 180 درجه په بل هغه باندې اوړي چې ټول معتادین او د نشه فروشان راځي دې نه یو غټ شکایت لرم. ما مدت 2 سال میشه که آلمان آمدیم و فرانکفورت تقریبا همون بعد از 1 ماه 2 ماه فرانکفورت آمدم و نزدیک فرانکفورت زندگی میکنم. اومده اینجا تازه کار شروع کردیم در دکان. فرانکفورت به خاطر که یک نقطه مرکزی است، نقطه وصل همه شهرهای خرد و ریز است که نزدیک فرانکفورت هستند. مثلا دارمشتات، سوفنباخ است، مارک پلاس است، به چهار اطراف فرانکفورت و اینجا مثلا دکانهای افغانای نامخدا خیلی زیاد است و هر مشکلاتی که
خانواده دارن یا هر چیزی که میخواین، هر غذایی که یا هر اجناس افغانی را اینجا پیدا کردن میتونن و همه چیز دسترس است. به این خاطر ما کوشش کردیم که اینجا باشیم، در مرکز باشیم و مصدر خدمت برای هموطنان خود بدیم. یک تغییری که تغییری هر روز ما در فرانکفورت میبینیم، به خاطر که هر روز سیستم کانستراکشن روان است، بازسازی روان است، دکان‌ها روز به روز زیاد میشن و افغانای ما روز به روز حجمشون زیادتر میشن و بعض نفرها میخوان که از اطراف خود به مرکز بکشن، به خاطر که اینجا فرصت کاری خیلی زیاد است. مثلا کورس‌های اینتگراسیون زیاد است، مثلا بعض نهادهای کمک رسانی گرچه در خارج از شهرام هستن ولی اینجا آسان پیدا میشن، ولی اما مردم کوشش میکنن که اینجا بیان کار کنن و یک فضای خیلی مثل کابل کوچک رو فکر میکنن. افغانان تعدادشون زیاد است و بعض روزای ملی ما باشن با هم میشنیم، گپ میزنیم و از مسائل ملی خود تجلیل میکنیم. به خاطر که فضا اینجا داریم، تالارای کلان داریم و در پهلوی تالارا افغانای ما ماشاءالله زیاد است، بزرگای ما هستن، خردام هم هستن، جوانام هم هستن، همه اینجا است. اینجا بعض نهادهای مثلا کمک رسانی است، مثلا کاریتاس است، دیاکونیست، بعض نهادهای دیگه است، کسایی که نو میاین آلمان و برای در لسان خود مشکل دارن، دوچه نمیفهمن یا اقلا انگلیسی را نمیفهمن، سر به پشتو دری بعض نفرای دیاکونی یا کاریتاس کمکشون میکنن و ایمیلشون هم میکنن، اسنادشون اپدیت میکنن و بعض مشکلاتشون حل میکنن. ولی ماشاءالله باز افغانای با احساس ما هستن که سابق آمدن، کسایی که نو میوارم سپورت میکنه، کمک میکنه، بعضی کارشون اگه وقت داشته باشن بهشون میره. افغانا خب براتون معلوم است که حتماً امریکا دیگه خود یک ارتباط داره با دفته عامیانه، اگه بگیم یک سلام علیک دارم با کلگی، ولی ارتباط یک شناخت داریم، امریکا دیگه همکاری داریم و روابط خیلی خوب داریم، یعنی همه مشکلات حل میشه، مشکل نداریم امریکا دیگه. نام خدا اینجا زیاد است. و یک مشکل خیلی که به نظر من کسایی که عروسی کردن یا کسایی که نامزد هستن و یا فامیلانشون در پاکستان است یا در ایران است، خیلی مشکل جدی است. فرض مثال 2 سالشون، 2.5 سالشون، 18 ماه، 15 ماه تیر میشه، ترمیم نمیه و این مشکل خیلی بزرگ است. و اینجا کسایی که از لحاظ منتالی بعض نفرا که سنشون زیاد است با خیلی به مشکل است، اینجا تنها هستن، فامیلشون در ایران است، هم نمیتونن واره حمایت کنن و هم زودترین فرصت نمیتونه آورده و این خیلی مردم آزار میده. و در پروسه اگر شما امروز بعض نهادها گپ بزنین یا صحبت کنین و اگه مشکلات حل کنین، خیلی خوبتر میشه و خیلی سلوک سفارت کار میکنه. در ایران تقریبا یک فامیل 15 ماه، 18 ماه، 2.5 سال در بر میگیره تا که پس اینجا بیاین و اونجا باید و کرارم بده. ایران هم براتون معلوم است که ویزا آپدیت نمیشه، بعض وقت مشکلات میباشه، بعض وقت نمیباشه، خیلی مشکل کلان است. در این بخش اگر شما امروز بعض نهادهای مسئول اگر صحبت کنین، خیلی مشکلات مردم حل میشه. 2009 کې زه فرانکفورت ته راغلی یم، تقریبا 15 کاله کېږي یا 14 کاله. فرانکفورت کې اوسېږو. فرانکفورت یو تجارتي ښار ده، د افغانانو دپاره هم مرکزیت لري، ډېر افغانان هم علاقه او مینه لري چې دې ځای ته ځان راورسوي، ولې چې دا د بزنس، تجارت، کاروبار دپاره او د نورمال کاریګر دپاره هم داسې یو ښار ده چې دلته څوک بیکاره نه پاتې کېږي. موږ سره نږدې سره دی چې خپله فرانکفورت د تجارتي ښار ده، نږدې نړیوال هوایي ډګر ده، فرانکفورت اماین انټرنیشنل ایرپورټ، او په دې ایرپورټ کې 28,000 کسان په 3 شفته کې کار کوي، یعنی په هر وخت کې دلته د کاریګر دپاره اړتیا او ضرورت وي. او د موږ تقریبا په سلګونو افغانان په دې میدان کې کار کوي او ډېر ښه کار لري. نو اکثر افغانان د لرې اطرافونو نه غواړي چې د مرکزیت ته راسي ښار ته او د دې ځای نه خپل ژوند او کار مخ ته ویسي. موږ هم په تجارت کې تجارتي فعالیت لرو، امپورټ ایکسپورټ، صادرات، واردات دا لرو. دغه مارکیټ هم اوس تقریبا 1.5 کال کېږي جوړ کړی ده او الحمدلله ډېر ښه نتیجه مو ترېنه اخیستی. خوشحاله یو په خپل کار کې. 18 نفره په دې یو دوکان کې موږ سره کارګر دي، ټول د موږ خپل افغانان دي، چې موږ سره کار کوي. دلته په دې کې موږ مکمل د کور خوراکي غذایي مواد
دا ټول دلته دغه اړتیا د همدې مارکیټ نه پوره کیږي. میوه، سبزي، نانوایي، قصابي، خورا کباب، د افغانستان وچې میوې دا ټول د افغانستان نه دلته راځي او د لرې لرې 200-300 کیلومتر نه افغانان دلته فرانکفورت ته ځان رسوي. هم دلته خپل افغانان ویني او هم هغه خپل د کور هغه توکي اړتیاوې پوره کوي. دلته بل ورځ ما وشمارل تقریبا د منګه په دا 200 مترۍ کې منګه 240 د افغانانو دکانونه لرو. دلته په رستورانتونو کې افغانان فعال دي. نام خدا ډېر ښایسته رستورانتونه پاک صفا منظم دي جوړ کړي. تلیفونونه آیفون، سامسونګ، ایکسیومي د تلیفونونو اکسسوري کاروبار دا نور سوپر مارکیټونه او موږ افغانان چې دلته اوسېږو په خپلو کې همغږي هم لرو. دا ټول دوستان یو، ملګري یو. افغانان خدای تعالی دا یو هغه ورکړی ده چې په بهر هیوادونو کې خپلو کې ډېر ښه اړیکې او ډېر ښه روابط سره لري. اړیکې فامیلي اړیکې، جومات اړیکې، دا مړی ژوندی ډېر ښه ناسته پاسته لري. بیا په موږ افغانان کې که څوک د یو قلم، خوراکي مواد یا بل هر شی راواردوي دلته، بیا ټول د همغه سره اړیکه لري. موږ هغوی ته ورکوو، هغوی موږ ته راکوي او کوشش کوو چې یو بل بزنس ته رشد ورکوو. ما خپله د عادت ته چې هر افغان دلته بزنس ولري کوشش کوو چې یو زمینه ورته مساعده کړو، ښه مشوره ورته ورکوو. یا په تجارت کې چې د موږ کوم تجربه ده د موږ د دې تجربې نه دوی استفاده وکړي. نوي افغانان چې راغلي دي که څوک دلته غواړي سرمایه ګزاري وکړي، موږ هغو دې ته تشویقوو چې په ځای د دې چې بل چا سره کار وکړي 2 کسان 3 کسان په خپلو کې سره یو ځای سي، خپل یو شخصي کار روان کړي. ولې دا اوپن مارکیټ ته، آزاد مارکیټ ته ډېره ښه ګټه پکې ده. ولې جرمني پیسه قوي ده، یورو ده. که موږ افغانیو ته واړو یا د نورو هیوادونو پیسو ته واړو نو افغانان دلته ډېر ښه ګټه کوي. او زه په دې هم خوشحالېږم چې یو افغان دلته کار روان سي، د هر افغان سره 3 4 5 6 10 نفر نور افغانان په کار لګېږي. د هغه افغان د تجربې د بریا نه بیا بل افغان ترې تجربه اخلي. سبا چې وګورئ یو څوک مثلا 15 کاله مخکې موږ سره کار کړی، اوس خپل شخصي بزنس لري، زموږ د تجربې نه استفاده کړی. نو دا هغه ټکي دي چې موږ ورته خوشحالېږو. دا هغه پوینټونه یا ټکي دي چې افغانان د همدې سره اړیکه لري تر څو وسي کولی د لوی ښارو ته راسي. افغانان ډېر زیات هغو علاقه لري چې لوی ښارونه لکه منشن، هامبورګ، هانوور، فرانکفورت ډېر ځایونو ته ورسېږي. بل د ټول نه د خوشحالۍ خبره دا ده چې افغانان په بزنس کې په جرمني کې فعلا عموما په اروپا کې خو بالخصوص په جرمني کې ډېر تیز روان دي. پخوا مارکیټ چې دلته و د ترکانو په لاس و، اوس ورځ په ورځ چې موږ ګورو افغانان مارکیټ ته داخلېږي، بزنس ته داخلېږي، یو بل تشویقوي. او دلته موږ په دغه 200-300 مترۍ کې 6 مسجدونه لرو. اسلام د الحمدلله د مسلمانانو مساجد دي دلته. او موږ په دې ځای کې د افغانانو مساجد هم لرو، د افغانانو فرهنګي کلتوري مراکز دلته لرو. یو د بل نه ډېر زر سره خبرېږو را خبرېږو. نو انشاءالله دا ټول هغه ټکي دي چې افغانان امیدواره کوي چې د همدغه ځای نه یو څه زده کړي او سبا انشاءالله وطن کې مو داسې یو نظام راسي تر څو وسو کولی د دغه ځای نه دا تجربه اخیستل شوې تجربه یا زده یا یو شی مو چې ترلاسه کړی دا په خپل هیواد په افغانستان کې موږ تجربه کوو. په تعلیم کې افغانان دلته ډېر فعال دي. زموږ ځوانان دي په مکاتبو کې، کالجونو، یونیورسټیانو کې ډېر مخته روان دي. او په تجارت کې هم ډېر زیات فعال دي الحمدلله. نو د هغې ورځې په هیله باندې چې ټول خپل هیواد کې راغونډ سو، د دغه ځای نه کوم تجارب هلته وړو خپل هیواد کې باندې راپورته کړو. Ich bin in Frankfurt geboren und aufgewachsen und auch zur Schule gegangen und kenne das Bahnhofsviertel schon seit meiner Kindheit. Und habe hier auch viele Veränderungen miterlebt. Aber soweit ich mich zurückerinnere, gab es hier schon immer afghanische Geschäfte. Früher haben die hier Videos verkauft noch. Und mittlerweile gibt es hier viele Restaurants, was es früher nicht gab. Und auch viele Handygeschäfte und andere Dienstleistungen. Wie Reisebüros zum Beispiel. Und ist auf jeden Fall in den letzten Jahren viel mehr geworden. Und ich denke, das Bahnhofsviertel ist wichtig für die afghanische Community, da es ein Hauptknotenpunkt ist. Viele kommen hier an, wenn sie neu nach Deutschland kommen und finden hier Menschen, mit denen sie auf ihrer Sprache sprechen können, von denen sie Informationen bekommen, Hilfe bekommen, vielleicht auch Arbeit bekommen. Hier werden auf jeden Fall auch Arbeitsplätze geschaffen durch die vielen afghanischen Geschäfte.
Und dadurch spielt es auch natürlich bei der Integration von den Afghanen eine große Rolle, dass sie hier diese Möglichkeit haben, sich auszutauschen. Leider, was bisher gefehlt hat, sind kulturelle Angebote für die afghanische Community. Im Sinne von Treffen oder Workshops. Somit wollen wir als Verein eine Lücke schließen. Wir sind jetzt in der Nidderstraße seit 2019 und haben hier mit unserem Verein das Café im Erdgeschoss vom Nika-Haus und ja, versuchen hier Bildungsveranstaltungen unter anderem anzubieten mit der Zielgruppe der Afghaninnen.